नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधाई मजा में? लहर में जशो, काम धंधो तो कई करता नहीं है? तमे कहो कि साहब काम धंधो करी ज छे ने, विडियोज जोई छे। यस, बहुत सारू काम करो छो। ओके, तो आजना सेशन ने थोड़ोक आपणे आगळ वधारीए। लास्ट सेशन में आपणे पथ लंबाई अने स्थानांतरनी सरस रीते एक आखी व्याख्या भण्या हता, मीनिंग भण्या हता, ए बधी चर्चा करी दीधी छे। पण लास्ट सेशन में एक मैं तमारी सामे एक प्रश्न रजू कर्यो तो, हवे प्रश्ननो जवाब शुं थशे ई तमारे मने कहेवानुं हतुं, एवुं मैं तमने कीधेलुं हतुं। एटले आवो प्रश्न हतो, पथ लंबाई अने स्थानांतर। पथ लंबाई अने स्थानांतर, स्थानांतरने मैं मोड आप्यो तो, मोड देवानुं कारण के आपणे खाली एनी वेल्यूनी चर्चा करता हता। तो पथ लंबाई अने स्थानांतर वच्चे मारे कई साइन वापरवी पड़शे? इक्वल वापरवी पड़शे, ग्रेटर देन वापरवी पड़शे, लेस देन वापरवी पड़शे, ग्रेटर देन और इक्वल टू वापरवी पड़शे के लेस देन और इक्वल टू वापरवी पड़शे? तो एना माटे तमारे ओला चार केस जोवाना था बच्चाओ। ए थी बी वाळो, पछी ए थी बी थी सी वाळो, पछी ए थी बी थी सी थी डी वाळो, पछी ए थी बी थी ई वाळो। याद करो, ए बधा चार केस जोवाना था। तो ए चार केसना ऑब्जर्वेशन उपरथी तमने एक वस्तु समजाणी हशे। शुं समजाणुं हशे विचारो। तो एमां जे केस हतो, ओके, ई केसने आपणे फरीथी डिस्कशन नहीं करीए, पण जे केस नंबर 1 हतो एमां तमे जोयेलुं हशे के जे पथ लंबाई छे अने स्थानांतर छे ई बंने समान आवता था। याद करो बच्चाओ, पथ लंबाई छे, स्थानांतर बंने समान आवता था। तमे जोयुं तो? नो जोयुं होय तो आगलो लेक्चर फरीथी एकवार जोई ल्यो, पछी मारी साथे कंटिन्यू करजो, त्यां सुधी नो करता, बाकी नहीं समजाय तमने आ लेक्चरमां। तो पथ लंबाई अने स्थानांतर पहेला केसमां सेम हता, पछी बीजा केसमां तमे जोयुं हतुं के केस नंबर 2 मां पथ लंबाई मोटी थती जाती थी अने स्थानांतर शुं थतुं जातुं हतुं? घटतुं जातुं हतुं। याद करो। पछी एक केस एवो हतो के जेमां स्थानांतरनी किंमत केटली थती थी? 0 थती थी। याद करो। पण तेम छतां पथ लंबाई तो वधती ज जाती थी। अने एक केस एवो हतो के जेमां स्थानांतरनी किंमत ऋण थती थी पण पथ लंबाई तो वधती ज जाती थी। साहेब याद करो। यस, मतलब के पथ लंबाई अने स्थानांतर बंने एक सरखा होई शके, એટલે કે બંને વચ્ચે બરાબર હોઈ શકે। તો તમે એવું વિચારશો કે યસ સર, તો અહીંયા શું આવવું જોઈએ? બરાબર જ આવવું જોઈએ। નહીં, તો પણ તમે ખોટા છો। શું કામ? તો કે એ વિચારો કે અહીંયા બરાબર મૂકી દો એનો મતલબ શું થાય બચ્ચાઓ? કે ઓલવેઝ પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતરની કિંમત સરખી જ હશે। બરાબર મૂક્યો એનો મતલબ શું થાય? કે હંમેશા પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતરની કિંમત સરખી હશે। તો એ તો આપણે જોયું કે નહીં સર, હરેક વખતે નથી। અહીંયા બરાબર છે, અહીંયા ઘટે છે, પછી બીજે બધે ઘટતી જ જાય છે વેલ્યુ। તો એનો મતલબ શું થયો? કે કાં તો પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર બે સરખા હોય અથવા પથ લંબાઈ સ્થાનાંતર કરતા મોટી હશે। સાહેબ વિચારી લ્યો। એનો મીનિંગ કે કાં તો ઇક્વલ આવવું જોઈએ અને કાં તો ગ્રેટર આવવું જોઈએ। એનો મતલબ કે ઇક્વલ પણ હોઈ શકે છે અને ગ્રેટર પણ હોઈ શકે છે। કોણ ગ્રેટર હોઈ શકે છે? યસ, પથ લંબાઈ ગ્રેટર હોઈ શકે છે। કોણ નાનું હોઈ શકે છે? યસ, તો કે સ્થાનાંતર નાનું હોઈ શકે છે। मतलब કાં તો બંને સમાન હશે અથવા પથ લંબાઈ મોટી હશે। સાહેબ તો ઓબ્વિયસ વિચારો છે બચ્ચાઓ, કયો આવશે? તો કે બરાબર નો આવે। હવે જો લેસ ધેન મૂકું તો શક્ય નથી। એમ કહે છે કે સ્થાનાંતર હંમેશા મોટું હોય। ના, સ્થાનાંતર તો 0 હતું, ક્યાંક જોવો જોઈએ પથ લંબાઈ ક્યાંય 0 નહોતી થતી। याद करो। कोई एम कहे कि सर खाली ग्रेटर देन मूकीए तो पण नहीं चाले। शुं काम? ग्रेटर देन मूको तो एक जग्या अहींया प्रश्न थाय छे कि इक्वल आवे छे। यस, तमारे शुं मूकવું પડશે કે ગ્રેટર દેન તો છે જ, પણ સાથે સાથે સમાન પણ હોઈ શકે છે। એનો મીનિંગ કે પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર ના જે માન છે એ હંમેશા ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ હશે। એટલે તમારો આન્સર આ થવો જોઈએ। मतलब કે પથ લંબાઈ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ મોડ સ્થાનાંતર। ડન। હવે અહીંથી આપણે શું વિચારી શકીએ બચ્ચાઓ? તો અહીંથી આપણે એક વસ્તુ વિચારી શકીએ, સ્થાનાંતરને અહીંયા લઈ લ્યો સાહેબ। ઇનઇક્વાલિટીઝ તમે મેથ્સમાં અત્યારે ભણો જ છો। ના છેદમાં સ્થાનાંતર શું થશે વિચારો જોઈએ। આને જવા દો તો થઈ જાય ને 0? નો થાય। લાવ 0 નો થાય। અને જવા દો તો આ ગુણાકારનો સંબંધ છે, જાશે અહીંયા ભાગાકારમાં શું વધશે? અહીંયા 1। એટલે કે આનો જે ગુણોત્તર છે, કોનો ગુણોત્તર? પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતરનો જે ગુણોત્તર છે એ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1 થશે। તો આ તમારો આન્સર છે। ડન। मतलब કે પથ લંબાઈ એ સ્થાનાંતર જેવડી હોય અથવા પથ લંબાઈ સ્થાનાંતર કરતા મોટી હોય। સિમ્પલ વસ્તુ છે। બીજી વસ્તુ આપણે શું ભણ્યા હતા? યાદ કરો। હજી એક વસ્તુ યાદ કરાવી દઉં।
આપણે એ થી બી વારંવાર રિપીટ એટલે કરું છું, યાદ રહી જવું જોઈએ, સરસ રીતે યાદ રહી જવું જોઈએ. એ થી બી તો આપણે શું કીધું, તો આપણું જે પેટ્રોલ બને છે એ પથ લંબાઈ છે. અને રિઝલ્ટ શું આવ્યું, તો કે રિઝલ્ટ આટલું આવ્યા હતા એ થી પહોંચ્યા બી એટલે રિઝલ્ટ આટલું થયું. એટલે કે જે આ રેડ લાઈન છે એ રિઝલ્ટ સૂચવે છે. અને આ શું સૂચવે છે, કેટલું પેટ્રોલ ભર્યું. મતલબ કે આ શું સૂચવે છે, આ ગતિપથ સૂચવે છે સાહેબ. ગતિપથ મતલબ કે કયા રસ્તે કયા માર્ગે આપણે ગતિ કરી છે એ આ સૂચવે છે. મતલબ આપણે એવું કહી શકીએ કે ગતિપથની માહિતી કોણ આપે. તમે તમારા ઘરેથી સ્કૂલે જાઓ છો તો તમે કયા માર્ગે ગયા છો એ માહિતી કોણ દે, ઓબ્વિયસ છે. એ કોઈ દી સ્થાનાંતર નહીં આપી શકે, કારણ કે સ્થાનાંતર તો શું આપે છે બચ્ચા, ગતિની પરિણામી અસર આપે છે. કેવી અસર આપે છે, ગતિની પરિણામી અસર આપે છે. પણ પથ લંબાઈ છે એ તમને ગતિપથ આપશે, કારણ કે આની જગ્યાએ તમે પથ નવો લેશો. ચલો સપોઝ તમે આવો પથ લીધો તો યસ પથ લંબાઈ છે એ શું આપશે, તમને ગતિપથ આપશે. ગતિપથની માહિતી આપશે એનો મતલબ અહીંયા ગતિપથ કહેશે કે કયો ગતિપથ છે, જો આ ગતિપથ છે. થાય છે ક્લિયર શું કહેવા માંગુ છું? તો પથ લંબાઈ ગતિપથની માહિતી આપે છે પણ સ્થાનાંતર ગતિની પરિણામી અસર આપે છે. ડન. તો આ વસ્તુને પણ આપણે ખાસ યાદ રાખીએ. એનો મતલબ કે હજી આપણે ઓલા તફાવતના મુદ્દા લખતા હતા ને, એમાં એક મુદ્દો એડ કરી શકીએ ને કે પથ લંબાઈ ગતિપથની માહિતી આપે છે અને સ્થાનાંતર ગતિની પરિણામી અસર આપે છે. એ વસ્તુ આપણે શું કરી શકીએ, એડ કરી શકીએ. ડન. ચાલો હવે આપણે જે નેક્સ્ટ ડિસ્કશન કરીએ આના થોડાક સમ ઉપર ચર્ચા કરીએ એટલે વધારે તમને ક્લિયરન્સ મળે, વધારે તમે પરફેક્ટ થાવ. એના કારણોસર આપણે સમ ઉપર જઈએ તો તમારે આ વસ્તુ ખાસ તમારી બુકમાં નોંધી લેવાની છે વ્યવસ્થિત રીતે. પથ લંબાઈના છેદમાં સ્થાનાંતર મોડ એટલે લીધો છે, તમે સમજી ગયા છો, મૂલ્યની ચર્ચા કરીએ છીએ. ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ શું થશે, 1 થશે. ડન. ચાલો હવે આગળ વધીએ. તો હવે એક તમારી સામે હું સમ રજૂ કરું છું. આપણે પહેલા સિમ્પલ સમથી જઈએ પછી આપણે વધારે ડિટેલિંગમાં ડિસ્કશન કરીશું. ચાલો તો એમાં સૌથી પહેલો સમ નીચે આપણે ચર્ચા કરીએ. ચાલો સમ નંબર 1 આપણા સમની શરૂઆત કરીએ. એટલે કે દાખલા નંબર 1. ઓકે, આ એક્સ્ટ્રા દાખલો છે એટલે કોઈ તમે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં ફાઇન ન કરતા, એમાં તમને નહીં જડે. ચાલો કોઈ એક પદાર્થ છે એ સપોઝ વર્તુળાકાર માર્ગે ગતિ કરે છે. ચાલો આ રીતે વર્તુળાકાર માર્ગે, વર્તુળ જેવું ન લાગતું હોય તોય વર્તુળ જ લેવાનું છે. ઓકે એટલે ધ્યાન રાખજો પાછા. આ O પોઈન્ટ, ચાલો આ A પોઈન્ટ, આ B પોઈન્ટ, આ C પોઈન્ટ અને આ D પોઈન્ટ. ઓકે, કોઈ પદાર્થ છે એ કયા માર્ગે ગતિ કરે છે, A થી B, B થી C, C થી D, D થી A. એટલે કે સમજી ગયા તમે, A થી B, B થી C, C થી D, D થી A આ માર્ગે ગતિ કરે છે. ડન. સપોઝ આની જે ત્રિજ્યા છે વર્તુળની ત્રિજ્યા આપણે એને R લઈ લઈએ, આ માર્ગે ગતિ કરે છે, માર્ગે ગતિ કરે છે. તો તમારે શું મેળવવાનું છે બચ્ચા, તમારે 4 પાર્ટમાં, એટલે કે પહેલો પાર્ટ ઈ છે AB પાર્ટ, બીજો પાર્ટ છે A થી C પાર્ટ, ત્રીજો પાર્ટ છે A થી D પાર્ટ અને ચોથો પાર્ટ છે A થી એક પૂર્ણ પરિભ્રમણ. પૂર્ણ પરિભ્રમણ. ઓકે, આ 4 કિસ્સામાં તમારે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે, બે જ વસ્તુ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. ઘણા લોકો સમજી ગયા છે. બે જ વસ્તુ આપણે મેળવવાની છે, પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર મેળવો. ડન. આપણે આ 4 પાથ છે A થી B, A થી C, A થી D અને પૂર્ણ પરિભ્રમણ. પૂર્ણ પરિભ્રમણ સમજી ગયા ને બચ્ચા, A થી ચાલુ કરો અને પાછા A ઉપર આવી જાઓ. તો એમાં તમારે શું કરવાનું છે, સ્થાનાંતર મેળવવાનું છે. હાલો ડન બચ્ચા, પાલટી રેવડી. ચાલો તો ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરશું? આપણો પહેલો પોઈન્ટ છે આપણો A થી B માર્ગ. ચાલો એટલે કે AB માટે શું થશે, ચાલો કયો જોઈ. કેટલાક લોકો વિડીયો પોઝ કરી શકે છે, મોટા ભાગના આવડી જશે સાહેબ. વિડીયો પોઝ કરીને વિચારતા જાઓ ચાલો શું થશે. ઓકે, ચાલો એમાં આપણો પહેલો ભાગ કયો છે, પહેલો પાર્ટ આપણો યસ કેસ નંબર 1 કયો છે, કેસ A થી B માર્ગ. ચાલો A થી B માર્ગ. હાલો આ A, આ B, ચાલો A થી B માર્ગ. આ રીતનું થયું બચ્ચાઓ. જો જે સેન્ટરનો પાર્ટ છે
આ આર છે, આ પણ આર છે, આ આર છે. ચાલો એ થી બી માર્ગ એટલે તમારે ફાઇન્ડ શું કરવાનું હતું બેટા? સૌથી પહેલાં તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું છે પથ લંબાઈ. તો બચ્ચા પથ લંબાઈ એટલે શું થશે? એને કાપેલું અંતર. તો બચ્ચા કાપેલું અંતર આ થઈ કે ન થાય? વિચારો જોઈએ. ચાલો એ અંતર કેમ મળશે બેટા? વિચારો જોઈએ. મગજ આંખો, ચાલો થોડુંક મગજને કષ્ટ આપો. તો આ અંતર કેમ મળશે? તું વિચારો બચ્ચાઓ, લોજિક આંકવું જોઈએ. આ અંતર એટલે આ ચોથો ભાગ થયો કે ન થયો જોવો જોઈએ. થાય કે ન થાય? મતલબ કે મારા ચોથા ભાગની લંબાઈ જોઈએ છે. તો યસ, તમને એક વસ્તુ ખબર છે કે આખા વર્તુળ નો જે પરિઘ છે, આપણે એમ કહીએ કે આ વર્તુળના પરિઘ છે, એ પરિઘ એટલે એકચ્યુઅલ સેન્સમાં લંબાઈ જ થઈ બચ્ચાઓ. તો વર્તુળનો પરિઘ કેટલો થાય બેટા? વર્તુળનો પરિઘ કેટલા? એમ કહેશે કે પાય આર સ્ક્વેર. નો થાય, પાય આર સ્ક્વેર ક્ષેત્રફળ થાય. વર્તુળનો પરિઘ, પરિઘ એટલે કિનારી થાય બચ્ચાઓ, આ કિનારી. તો એની કિંમત કેટલી થાય? તમને યાદ હોવું જોઈએ. એની કિંમત થાય 2 પાય આર. મતલબ કે વર્તુળનો પરિઘ છે 2 પાય આર. એટલે 2 પાય આરમાં કોણ આવી ગયા બચ્ચાઓ? આ બધા આવી ગયા. સમજા કે નહીં? એટલે આ લાઈટ થઈ તમને, આવી બધી લાઈન આવી ગયા, બધા આવી ગયા. મતલબ કે આવા 4 ભાગ ભેગા મળીને શું બનાવે છે? તો કે વર્તુળ બનાવે છે. ડન. તો એમાં તો આપણે ખાલી કેટલો પાર્ટ લેવાનો છે? યસ, ચોથો પાર્ટ. તો શું કરશો? 2 પાય આર એટલે આખા 4 પાર્ટ થયા. તો હવે ખાલી આપણે આ એક જ પાર્ટ લેવાનો છે. તો ઓબ્વિયસ છે મારે શું કરવું પડશે? તમે સમજી જ ગયા છો. મારે શું કરવું પડશે? ખાલી ચોથો ભાગ જોઈએ છે. તો 2 પાય આર નો ચોથો ભાગ શું થાય? સિમ્પલ છે, 2 પાય આર ના છેદમાં 4 એટલે થશે પાય આર બાય 2. ધીસ ઇઝ ધ પાથ લેન્થ ફોર ફર્સ્ટ કેસ. ડન. ચાલો હવે કોઈ એમ પૂછે સ્થાનાંતર કેટલું થાય? તો સ્થાનાંતર વિચારો તો કેટલું થયું કહેવાય બેટા? સ્થાનાંતર એટલે આપણે શું કીધું હતું? સ્થાનાંતરની વ્યાખ્યા શું દીધી હતી? સ્થાનાંતરની વ્યાખ્યામાં આપણે એવું સમજાવ્યું હતું કે પ્રારંભિક સ્થાન અને અંતિમ સ્થાન વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર. હાલો, પ્રારંભિક સ્થાન એ, અંતિમ સ્થાન બી, એના વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર કેટલું થાય? થાય. તો હવે તમારે આ એ બી ગોતવાનો છે રેડ કલરનો સાહેબ. પ્રારંભિક સ્થાન અને અંતિમ સ્થાન વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર એટલે આ રેડ લાઈન. આ રેડ લાઈન ગોતવાની છે. તો બચ્ચાઓ તમને આવડવું જોઈએ સાહેબ, અને તમને આવડે પણ છે. આ આર કેટલાનો એંગલ બને છે બચ્ચાઓ? 90 નો એંગલ બને છે. તો ઓબ્વિયસ છે આ આર અને આ આર, તો તમને આ એ બી મળી જશે. વિચારો જોઈએ. કેન યુ ફાઇન્ડ આઉટ? યસ, આ ઓ એ બી આખે આખો કાટકોણ ત્રિકોણ બન્યો સાહેબ. અને કાટકોણ ત્રિકોણ હોય તો મગજ આખો જોઈએ. કાટખૂણાની સામેની બાજુ કર્ણ થાય. અને આના તો 5 માર્કના પ્રમેય આવતા હતા, યાદ કરો. યસ, સાચા છો તમે. તો પ્રમેય શું થશે? પ્રમેય મુજબ વિચારો. એ બી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓ એ સ્ક્વેર પ્લસ ઓ બી સ્ક્વેર. ચાલો, એ બી સ્ક્વેર એટલે કે તમારે હવે સ્થાનાંતર એટલે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? ઓબ્વિયસ છે, એ બી ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો એ બી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓ એ સ્ક્વેર. ઓ એ સ્ક્વેર એટલે કેટલા થશે બેટા? ઓ એની કિંમત આર છે. ઇટ મીન્સ આર સ્ક્વેર પ્લસ ઓ બી સ્ક્વેર. ઓ બીની કિંમત પણ આર છે એટલે કે આર સ્ક્વેર. ધેરફોર એ બી સ્ક્વેર, તેથી આર સ્ક્વેર પ્લસ આર સ્ક્વેર એટલે 2r સ્ક્વેર. તમારે ખાલી એ બી ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તો બચ્ચા બંને બાજુ વર્ગમૂળ લ્યો એટલે અહીં શું થશે? √2 * r. રેવડી? ડન. તો એ બી મતલબ કે સ્થાનાંતર કેટલું થશે બેટા? √2r જેટલું થશે. ક્લિયર? સાવ ઇઝી વસ્તુ છે. ચાલો હવે આવો જ આપણો કેસ છે, કેસ નંબર 2. ચાલો, કેસ નંબર 2 માં શું થશે મને કહી દો. ચાલો, કેસ નંબર 2 કયો પાથ છે? એ થી બી, બી થી સી માર્ગ. કયો માર્ગ છે? એ થી બી, બી થી સી. ચાલો, તો હવે તમે બધા સમજી ગયા છો શું કરવું પડશે? આવું થયું. આ એ થી સી કેટલું વર્તુળ થયું બચ્ચાઓ? અડધું વર્તુળ થયું બચ્ચાઓ. વિચારી લો. ઓકે, તો હવે ખબર છે બેટા આની કિંમત કેટલી થાય? તો કે આની આ ચોથા ભાગની કિંમત છે પાય આર બાય 2. ઓબ્વિયસ છે, તો આ પણ ચોથો ભાગ છે, એની કિંમત કેટલી થશે? પાય આર બાય 2. અથવા એમ ન કરો તો અડધું વર્તુળ એટલે આખું વર્તુળ એટલે 2 પાય આર. તો અડધું વર્તુળ એટલે કેટલો થાય? હા, સાવ સિમ્પલ વસ્તુ છે, પાય આર. તો શું થશે? પથ લંબાઈ, તમારી પથ લંબાઈ થશે પાય આર. રેવડી? વાંધા વચકા પ્રોબ્લેમ? ચાલો આગળ વધીએ અહીંથી. એના પછી આપણે જવું છે સ્થાનાંતરમાં. તો બેટા સ્થાનાંતર એટલે શું થાય?
પ્રારંભિક અને અંતિમ પોઈન્ટ વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર, આ લઘુત્તમ અંતર. તો બેટા આ ડિસ્ટન્સ કેટલું થાય લઘુત્તમ અંતર? આ થાય કે ન થાય? કેટલું ડિસ્ટન્સ થશે વિચારો? આ સેન્ટર એટલે 0 O R R, તો લઘુત્તમ અંતર કેટલું થાય વિચારવો જોઈએ. AC નું ડિસ્ટન્સ કેટલું થશે? 2 × R. પૂરી વસ્તુ થઈ ગઈ. ક્લિયર? ડન. એના પછી વધુ આગળ ચાલો. સાવ સિમ્પલ વસ્તુ છે. હવેનો કેસ બહુ મસ્ત છે, એમાં મોટા ભાગના છોકરાઓ મિસ્ટેક કરતા હોય છે. કેસ નંબર 3 કે જેમાં તમારે ફાઇન્ડ કરવાનો છે કયો માર્ગ છે બેટા? A થી B, B થી C અને C થી D માર્ગ. A થી B, B થી C અને C થી D માર્ગ. ચાલો, તો એમાં શું થશે વિચારો જોઈએ. ડન. ચાલો હવે વિચારો તો એમાં શું થશે બચ્ચાઓ? એમાં પથ લંબાઈ જ મેઇન કેસ છે. સ્થાનાંતરમાં તો ઘણા લોકો સમજી ગયા છે અત્યારથી જ. એમાં પથ લંબાઈ શું થશે? પથ લંબાઈ મળી ગઈ તો આપણે જીતી ગયા જંગ. પથ લંબાઈ શું થશે? ચાલો, તો પથ લંબાઈમાં કેટલાક લોકો એવું કરશે કે આ જે ભાગ હતો, આ ભાગ એ વર્તુળનો ચોથો ભાગ હતો, એટલે અહીંયા 2πr/4 કર્યું હતું મેં, જોવો અહીંયા. પછી આ ભાગ હતો એ વર્તુળનો બીજો ભાગ હતો, એટલે અહીંયા 2πr/2, એટલે કે આ વસ્તુને આમ પણ રિપ્રેઝન્ટ કરી શકાય ને બેટા, 2πr/2 એટલે πr આવ્યા. પણ હવે આ જે ભાગ છે એ કેટલાક લોકો એવું માને છે કે આ જે ભાગ છે એ વર્તુળનો, આ જે ભાગ છે એ વર્તુળનો ત્રીજો ભાગ છે. કેટલાક લોકો આવું માને છે. એટલે મોટા ભાગના સ્ટુડન્ટ્સ ડાયરેક્ટ એવું વિચારશે કે આ પથ લંબાઈ કેટલી થવી જોઈએ? વર્તુળનો ત્રીજો ભાગ એટલે 2πr/3. જે તમારો ખૂબ જ મોટી મિસ્ટેક છે કે આ 2πr/3 નો થાય. હવે આ વસ્તુને કેટલાક લોકોને તો ઓલરેડી આન્સર આવી ગયો છે, પણ જેને નથી આવડતો એને હું થોડુંક ડીપમાં જવાની ટ્રાય કરું છું. બેટા વર્તુળનો ત્રીજો ભાગ એટલે શું થાય? થોડુંક વિચારીએ આપણે. આ વર્તુળનો ત્રીજો ભાગ છે, આ વર્તુળ છે આખું, આપણે માની લઈએ. ન લાગતું હોય તો આપણે વર્તુળ લઈ લેશું એને. તો 3 ભાગનો મતલબ એવો થાય બેટા કે આને તમારે 3 સરખા ભાગ કરવાના છે. હવે વિચારો, આ બરોબર, આ એના 3 ભાગ થાય બેટા. જોજો, એટલે યાદ આવ્યું કોનો સિમ્બોલ છે? મર્સિડીઝનો. મર્સિડીઝનો જે સિમ્બોલ છે ને બેટા, એ વર્તુળના 3 સરખા ભાગ કરે છે. તો આ 3 ભાગ થાય કે નો થાય? સમજ્યા? પણ આ 3 ભાગ નો થાય બેટા. આ વસ્તુને બીજી રીતે સમજી શકો. જો આવું હોત ને તો આપણે આ કરત તો એમાં સાચા થાત. એટલે આ વસ્તુ અત્યારે કેવી છે તો કે ખોટી છે, આન્સર સાચો નથી. હવે વિચારો જોઈએ આ વસ્તુને જે આપણે બીજી રીતે સમજીએ તો લોજિક આખો તમારે પથ લંબાઈમાં કેટલું લેવાનું થશે? એક આ, બીજું આ અને ત્રીજું આ. તો હવે આટલાનું તો તમને ખબર જ છે કે πr/2 થશે, આટલાનું તમને ખબર છે કે πr/2 થશે, અને આટલાનું પણ તમને ખબર છે πr/2 થશે. તો હવે લાઈટ થઈ બચ્ચા, આ πr/2, આ πr/2, આ πr/2 કેટલા થયા? યસ, આ 1/4 ભાગ, આ 1/4 ભાગ, આ 1/4 ભાગ. તો લાઈટ થઈ શું થયું? 1/4 ભાગ એટલે 1/4, 1/4 ભાગ 1/4. આ આવી ગયો, આ આવી ગયો, અને પાછો 1/4 ભાગ એટલે 1/4. કેટલો ભાગ થયો બેટા? એ 3/4 ભાગ થયો. મતલબ જેને બીજા શબ્દોમાં 75% કહેવાય. કેટલા ટકા કહેવાય? 75% ભાગ થયો. કારણ કે આ ચોથો ભાગ એટલે આપણે આખા વર્તુળને 100% ગણી લઈએ. પાછા અહીંયા આવી જાઓ, આખા વર્તુળને 100% ગણી લઈએ તો એના 4 ભાગ પાડ્યા ને આપણે. એટલે આ 25%, આ 25%, આ 25% અને આ 25%. તો હવે આપણે કેટલો ભાગ કયો લીધો છે ખાલી બચાવ? આપણે આ ભાગ જ લીધો છે આટલો. તો આ 25%, આ 25% અને આ 25%. તો ટોટલ કેટલા થાય? 75%. 75% નો મતલબ થાય 3/4. તમે કરી શકો છો 3/4 એટલે 0.75 આવશે. અને એ તમને ખબર છે કે ટકામાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો ગુણ્યા મારે 100 કરવા પડશે. એટલે કેટલાક લોકોને તો મેં જે આ ચર્ચા કરી પહેલા જ આન્સર આવી ગયો હતો કે સર આનો જે આન્સર આવશે એ πr/2, πr/2, πr/2 ત્રણેયનો સરવાળો એટલે 3πr/2. કેટલાકને આવી જ ગયો તો આન્સર. સમજ્યા? પણ કેટલાક લોકો એવું વિચારતા હતા, એના માટે મેં આ બધી ચર્ચા કરી
કે આ છે એ ત્રીજો ભાગ છે, એટલે આઈ શુડ ડિવાઈડ બાય 3, પણ એ ત્રીજો ભાગ નથી બેટા, 3/4 ભાગ છે. કયો ભાગ છે? 3/4. ડન. ઓકે, ચાલો હવે આપણે આગળ વધીએ અહીંથી. તો શું થશે? ચાલો ધ્યાન દેજો. બરોબર, આ વસ્તુ ઉડાડી દઉં છું. ઓકે, બધા સમજદાર છો એટલે કાંઈ કહેવાની જરૂર જ નથી તમને. તો શું થશે કયો જોઈ? πr/2 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 એટલે 3πr/2. આ તમારી પથ લંબાઈ થઈ. હાલો હવે શું બાકી છે? હવે તમારું બાકી છે સ્થાનાંતર. તો બચ્ચા સ્થાનાંતરમાં શું થયું? હવે આવડે જ છે બેટા, આ એ અને આ ડી. એ અને ડી વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર એટલે થાય આ. વિચારો જોઈ. તો બેટા શું થયું? વિચારો પાછો 90 નો એંગલ, આ આર એટલે કોના જેવું થયું? લાઈટ થઈ. આજે તમે એ બી ફાઇન કર્યો છે એ જ તમારો એડી છે સાહેબ, જોઈ લ્યો. તો શું થશે સ્થાનાંતર? યસ, સ્થાનાંતર બરાબર એડી. એડી એટલે શું થશે? વિચારી લ્યો. ચાલો અહીંથી કરી શકાય ને, હવે નાના નથી. એડી સ્ક્વેર બરાબર ઓએ સ્ક્વેર પ્લસ ઓડી સ્ક્વેર. નો સમજાય તો કરું એકવાર પાછું? ચાલો કરી દઉં પાછું. એડી સ્ક્વેર બરાબર ઓએ સ્ક્વેર પ્લસ ઓડી સ્ક્વેર. ડન. ચાલો હવે સ્ટેપ કાપી નાખું ને. ઓએ સ્ક્વેર એટલે આર સ્ક્વેર પ્લસ આર સ્ક્વેર, પણ અહીંયા શું કર્યું બેટા? અહીંયા સ્ક્વેર રાખી દઈ. ચાલો હવે શું થશે? એડી સ્ક્વેર આર સ્ક્વેર પ્લસ આર સ્ક્વેર 2r સ્ક્વેર. હવે તમારે ખાલી એડી જોઈએ છે, તો એડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? એડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ √2r. કેટલાક લોકોને પહેલેથી જ ખબર પડી ગઈ છે, એટલે એના માટે આપણે કાંઈ ચર્ચા કરતા નથી. ચાલો હવે કયો કેસ બાકી? તો કે લાસ્ટ કેસ. ડન. ચાલો છેલ્લો કેસ કયો છે? છેલ્લો કેસ વિચારો. છેલ્લો કેસ છે તમારો એક પૂર્ણ પરિભ્રમણ, એટલે કે કેસ નંબર 4. હાલો એ બધાને આવડતો હશે હવે તો. કેસ નંબર 4 પૂર્ણ પરિભ્રમણ માટે. હવે આ તો બધા રમકડા જેવા તમને સમ લાગશે. આ તો જે આપણે સ્ટાર્ટિંગ કરીએ છીએ એટલે બધી આવી ડિસ્કશન કરીએ છીએ, પછી ઘણા બધા સારા સારા સમ છે, એના વિશે પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. ચાલો પૂર્ણ પરિભ્રમણ માટે. તો પૂર્ણ પરિભ્રમણ માટે બચ્ચા પથ લંબાઈ કેટલી થશે? વિચારો. પૂર્ણ પરિભ્રમણ માટે પથ લંબાઈ કેટલી થશે? અહીંથી સ્ટાર્ટ કરો. પૂર્ણ પરિભ્રમણ, યસ તમે સમજી ગયા. આખું વર્તુળ કેટલા થશે? 2πr. એટલે પૂર્ણ પરિભ્રમણની પથ લંબાઈ થશે 2πr. ચાલો સ્થાનાંતર કેટલું થશે બેટા? તો કે સ્થાનાંતર થશે, ચાલુ ક્યાંથી કર્યું હતું? એ થી. પૂરું ક્યાં કર્યું? એ. તો એ થી એ વચ્ચેનું અંતર યસ 0, મતલબ આનું સ્થાનાંતર થશે 0. તો આ એક આવા સારા એવા સમની આપણે ચર્ચા કરી. દાખલા નંબર 1 જે તમારી સામે રજૂ મેં કરેલો છે, બહુ સિમ્પલ વસ્તુ હતી, પણ પથ લંબાઈને સ્થાનાંતર સમજવા જેવી વસ્તુ હતી. એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમે કઈ રીતના એને એક્ઝિક્યુટ કરો છો, કઈ રીતના એને યુઝ કરો છો, એ બહુ સમજવું જરૂરી છે. તો એવો એક સમ તમારી સામે રજૂ કર્યો. તમે તમારી બુકમાં પહેલા આ વસ્તુને વ્યવસ્થિત રીતે લખી લેજો. ડન. ચાલો હું થોડોક આગળ વહી જાઉં છું. તમે સ્ક્રીનશોટ પાડી શકો છો અને મસ્ત રીતે તમારે તમારી બુકમાં લખવાનું છે સાહેબ. રેડી? ડન. ચાલો હવે આજનો સેશન પૂરો કરતા પહેલા હું એક તમને દાખલો આપું છું. એ દાખલો તમારે મને કરીને દેવાનો છે. એનો આન્સર શું આવશે તમારે મને કહેવાનો છે. રેડી? આ તમારો પ્રશ્ન આજનો. આપણે દરરોજ જ્યારે પૂરું કરીએ છીએ ત્યારે એક પ્રશ્ન સાથે આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. તો એવો એક પ્રશ્ન, એક દાખલો છે તમારા માટે. હવે દાખલા નંબર 2 ચાલો જોજો, સાંભળજો બરોબર. એક વ્યક્તિ પૂર્વ દિશામાં 5 કિલોમીટર અંતર કાપે છે, ત્યારબાદ ઉત્તર દિશામાં 10 કિલોમીટર અંતર કાપે છે, ત્યારબાદ પશ્ચિમ દિશામાં 6 કિલોમીટર અંતર કાપે છે, તો પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર મેળવો. રેડી? 3 વસ્તુ છે તમારી સામે.